Okay, good evening, students. In yesterday class, we discussed about Doppler effect in a light. There are only two applications. First application is when the source moves away from the observer, that is nothing but redshift wavelength increases, frequency decreases. And second one is when the source moves towards the stationary observer, wavelength decreases, that is frequency increases, because of both are inversely proportional. Okay, Doppler effect in a light also completed in yesterday class. Now let us discuss differences between Doppler effect in a sound and light. So listen carefully. Doppler effect in a sound. Doppler effect in a sound, it is a asymmetric phenomena. It is a asymmetric. What is meant by asymmetric? Doppler effect in a light, it is a symmetric phenomena. What is meant by symmetry? Just listen carefully. So Doppler effect in a sound is a asymmetric. Asymmetric means what? In this case, the change in apparent frequency. Suppose, dear students, this is the source, that is the source moving a stationary observer. Okay, clear. A source releases some true frequency, and that means it will be horn by a frequency of suppose 300 Hz. When the source moves towards the stationary observer with a velocity Vs, observer received by the frequency is called apparent frequency. Already we know that is f dash. This is true frequency. This is apparent frequency. When the source moves towards the stationary observer, apparent frequency is greater than true frequency. Suppose, for example, so apparent frequency is what? At that case, f dash equal to suppose 310 Hz. Okay. The apparent frequency, change in apparent frequency when the source moves towards the observer is not equal to the when the source moves away from the stationary observer. That is nothing but asymmetric. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తేనా ఇక్కడ సోర్స్ అనేది సపోజ్ అబ్జర్వర్కి రీచ్ అవుతున్నప్పుడు అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 310 వచ్చింది. ఇదే సోర్స్లోన మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది స్టేషనరీ అబ్జర్వర్. సో ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? జస్ట్ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి 300. Okay. Apparent frequency received by the observer whenever the source moves away from the observer. So ఎంత వస్తుందనా? For example 280 Hz. ఎందుకురా? Apparent frequency is less than true frequency whenever the source moves away from the observer. Already I told you. Okay. చూడండి, ఈ రెండు కేసుల్లో apparent frequency అనేది not equal. That is asymmetric. That means asymmetric means the change in apparent frequency when the source moves towards the stationary observer not equal to the change in apparent frequency if the source moves away from the observer. టువార్డ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత వస్తుందో అవేకి వెళ్ళేటప్పుడు అంత రాదు, డిఫరెంట్గా వస్తుంది. సో డిఫరెంట్గా వచ్చింది చూడండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసిమెట్రిక్. సిమిలర్లీ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ సిమెట్రిక్. ఎందుకు సిమెట్రిక్ అయ్యా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది? మనం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ బేసికల్లీ ఇక్కడ సిమెట్రిక్ అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కేసులో మనం ఎందుకు అంత యాక్యురేట్గా ఐడెంటిఫై చేయలేము అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ very high compared to the velocity of the observer.
వెలాసిటీ అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నా లేదు సడన్ స్పీడ్తో పరిగెత్తున్నా సడన్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నా కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్తో కంపేర్ చేస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్తో కంపేర్ చేస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎంతనా c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. అబ్జర్వర్ సపోజ్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు లేదు రెస్ట్లో ఉన్నాడు లేదు మూవ్ అవుతున్నాడు. ఎందుకు మూవ్ అవుతాడు రా? మూవ్ అయినా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 మీటర్ పర్ సెకండ్తో మూవ్ అయినా కూడా ఓకే ఆల్మోస్ట్ అబ్జర్వర్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ కావచ్చు, అబ్జర్వర్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ సోర్స్ అవ్వచ్చు, అవే ఫ్రమ్ ది సోర్స్ అవ్వచ్చు. సో వీడు పెద్దగా ఐడెంటిఫై చేయలేదు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉంటుంది రెండు కేసులో కూడా ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఇక్కడ వెరీ హై. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ ద వెరీ హై కంపేర్ టు ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్. సో అంటే వీడి వెలాసిటీ అనేది నెగ్లిజిబుల్ కంపేర్ టు దిస్ వన్. కంపేర్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్తో కంపేర్ చేస్తే వెరీ హై కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ నెగ్లెక్టెడ్. దట్స్ వై సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డార్క్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్, దిస్ ఈజ్ అసిమెట్రిక్. ఇట్ ఈస్ అసిమెట్రిక్. సోర్స్ దగ్గరకు వస్తుంటే ఒక రకంగా దూరంగా వెళ్తున్న ఒక రకంగా అబ్జర్వ్ అవుతాడు. ఇక్కడ వీడు ఇక్కడ యాక్యురేట్గా ఐడెంటిఫై చేసినట్టు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయలేడు. ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది వెరీ హై కంపేర్ టు ది అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ. సో అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ కేస్. Okay, this is the first one. Second one, in this case to identify the apparent frequency, change in apparent frequency, medium must be required. ఎందుకురా medium required ఎందుకు? Sound waves, that is longitudinal waves. For the propagation of longitudinal waves, medium must be required. ఇక్కడ medium not required. Medium అవసరం లేదు ఇక్కడ. మీడియం అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ద చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండ్స్ అపాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం అంటే మీడియం ఎయిర్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు. సో ఆ ఎయిర్ విండ్ ఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీలో వేరియేషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది విండ్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కంటే కూడా. అంటే ఇక్కడ మీడియం కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఏది? డ్యూ టు ది అంటే దట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండ్స్ అపాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. సో చేంజ్ ఇన్ apparent frequency depends on velocity of the medium. అంటే విండ్ మోషన్లో ఉందనుకోనైనా అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ ఉంటుంది, విండ్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో రకమైన వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ అవడానికి వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఇక్కడ మీడియం కూడా ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ మీడియం. దట్ ఈజ్ ఎందుకంటే ఇది లైట్ కాబట్టి ఇట్ ట్రావెల్స్ ఎయిర్ ఆర్ ఆల్సో వాక్యూమ్. మీడియం డస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై వెలాసిటీ ఇది చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ వచ్చేసిన చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ independent on velocity of the medium. సో అసలు ఇక్కడ మీడియం అవసరమే లేదు, ఎందుకంటే లైట్ మీడియం అవసరమే లేదు మరి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండ్స్ అపాన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం.
change in apparent frequency is independent on, that is does not depends upon velocity of the medium. So these are the main differences between Doppler effect in sound, Doppler effect in light. Okay. Okay, next one. Next, some more applications using Doppler effect to find out the velocity of stars and velocity of aircrafts. That is, uses తీసుకుంటేనా ఒకటి Doppler effect, using Doppler effect to estimate the velocity of aircrafts. So that is radar system. A radio, that is detecting and ranging, radar అంటానా. సో రేడియో డిటెక్టింగ్ అండ్ రేంజింగ్. సో రాడార్లో ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది, ఒక రిసీవర్ ఉంటుందనా. సి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఈ రాడార్లో దిస్ ఇస్ ద రాడార్ రికార్డ్. సపోజ్ రాడార్లో ఒక ట్రాన్స్మిటర్, ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది కదా. సపోజ్ సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సో ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, జస్ట్ హై స్పీడ్తో ప్రాపగేట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రాన్స్మిట్ ద వేవ్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సడన్ ఫ్రీక్వెన్సీలో, దట్ ఈస్ 2 frequency of. After that these waves are returned back after reflected by the aircraft. After reflected by the aircraft ఏమవుతాయి, వేవ్స్ ఏమవుతాయి, రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ రిసీవర్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఇందులో రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది అంటే టు రిసీవ్ ద వేవ్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డాష్. చూడు ఒకసారి నాన్న, ఇక్కడ ఈ రాడార్ సిస్టంలో రాడార్ మీన్స్ వాట్, రేడియో డిటెక్టింగ్ అండ్ రేంజింగ్. బై యూజింగ్ రాడార్, of course, by using Doppler effect is applicable, Doppler effect is used in radar system. So in case of radar system, to ఏం చేస్తారు, by using Doppler effect to estimate the or to find out the speed of aircrafts or speed of aeroplanes find out చేయొచ్చు. సో ఈ రాడార్ సిస్టంలో ఏమేమి ఉంటుందో ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూడరా. రాడార్ సిస్టంలో దిస్ ఇస్ ద రాడార్. ఏముంటుంది, ఒక రిసీవర్ ఉంటుందని ఇందులో, అండ్ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్మిటర్ ఏం చేస్తుంది, టు సెండ్ ద వేవ్స్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ సపోజ్ ఎఫ్. సో దీస్ వేవ్స్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ దెన్ రీచెస్ ద, సో దిస్ ఇస్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ or aeroplane, whatever it, and reflect back, touches the aeroplane, then reflect back and received by the receiver ఏం చేస్తుందా, రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దట్ ఈస్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, నాట్ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో జనరల్లీ బై యూజింగ్ Doppler ఫార్ములా, సో టు ఎస్టిమేట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దూరం వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకి సో ఏమవుతుంది, వెళ్ళిపోతున్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటన్నా, వి మైనస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్. సో ఇది రాడార్ సిస్టమ్ అట్ రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్. వి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వి ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ నైనా సి డివైడెడ్ బై సి మైనస్ విఎస్. సో అవే వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అవుతుందా, ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, డినామినేటర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది, తగ్గుతుంది. సో అంటే వేవ్ లెంత్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ మనం ఆల్రెడీ లైట్లో డిస్కస్ చేసాము. దట్ ఈస్ రెడ్ షిఫ్ట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్. ఏమవుతుందా, ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్, వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, డినామినేటర్ పెరిగింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఎఫ్ డాష్ అనేది తగ్గుతుంది కదా, వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఓకే, సో రాడార్ సిస్టంలో వెలాసిటీ యొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని ఈ బేసిక్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకే, అట్లాగే మూవ్స్ టూ వర్డ్స్ అయినా కూడా అంతే సేమ్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది, పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద యూజ్. అండ్ Doppler effect applicable in case of sonar.
Sonar. Sound navigation and ranging. The abbreviation of sonar is sound navigation and ranging. Radar means radio detecting and ranging. Sonar means sound navigation and ranging. By using sonar to estimate the depth of the seas or oceans, and also to find out the velocity of submarines. So ఎట్లా సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ షిప్ అనుకుంటేనా ఈజ్ ద షిప్. సో ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటరు అండ్ ఒక రిసీవర్ ఉంటుందిరా. సో దిస్ ఈజ్ ద వాటర్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద సబ్మెరీన్ అనుకుంటారా, జస్ట్ సబ్మెరీన్. ట్రాన్స్మిటర్ వేవ్స్ సెండ్ చేస్తుందనా, అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ సెండ్ చేస్తుంది. అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ ఎంత స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుంది, సపోజ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ విత్ వెలాసిటీ వి అనుకోండి జస్ట్. సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ టచెస్ ద సబ్మెరీన్, ద వేవ్స్ టచెస్ ద సబ్మెరీన్, దెన్ వేవ్స్ ఆర్ రిటర్న్ బ్యాక్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డాష్. So knowing the values of f and f dash to find out the velocity of submarines or depth of the seas also, sea or oceans also. This is the applications of Doppler which are used in radar and sonar. So by using radar to estimate the speed of aircrafts or aeroplanes, and by using sonar to find out the velocity of submarine using the principle of Doppler effect. Moreover, using Doppler effect to estimate the rotation of the sun, to find out the third one వచ్చేసినా to find out the rotation of sun. Approximately the rotation of the sun is 2 kilometer per second. Sun rotates by its own axis with a velocity of 2 kilometer per second. So to find out the rotation of the sun by using a Doppler effect. Okay, these are the applications and uses of Doppler effect, which is important in theoretical concepts. Okay. Next one, one more application. Already we discussed about velocity of the source in a circular manner like this. మనం ఆల్రెడీ ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డిస్కస్ చేశాను. అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నా లేదా సోర్స్ రెస్ట్లో ఉన్నా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ ద సోర్స్ మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ vs along the circumference of the circle of radius r. సోర్సు సర్కంఫరెన్స్ సర్క్యులర్ మ్యానర్లో రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి. సపోజ్ దాని రేడియస్ ఎంత, ఆర్. ఆర్ ఈస్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడ్రా. అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్ V0 = 0. వాడు ఎట్లా ఉన్నాడు, రెస్ట్లో ఉన్నాడు. సోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సర్క్యులర్ మ్యానర్లో మూవ్ అవుతుంది. వీడు ఎట్లాంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, ఏ కేసులో అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, ఏ కేసులో అబ్జర్వ్ చేయడు. ఓకే, V is equal to ఫార్ములా R ఒమేగా, వేర్ ఒమేగా యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్. V అనేది ఏంటంటే Vs అనేది ఏంటి, లీనియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్. R అనేది ఏంటి, రేడియస్. R is the radius, ఒమేగా is the angular velocity. ఓకే ఓకేనా. ఒకసారి చూస్తే మీరు ఇక్కడ చూడరా, దిస్ ఈస్ ద సపోజ్ పొజిషన్ 1, దిస్ ఈస్ పొజిషన్ 2, దిస్ ఈస్ పొజిషన్ 3,
దిస్ ఈజ్ పొజిషన్ 4. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడా? చూడాలి, అబ్జర్వర్ వీడు రెస్ట్లో ఉన్నాడు. అంటే సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్కి అవుట్ సైడ్ ఉన్నాడు, అటు కానీ ఇటు కానీ ఎటైనా కానీ. ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీని అంటే డాఫ్ రేట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాడు. డాఫ్ రేట్ మీన్స్ చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్యూ టు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్. ఓకే, ఒకసారి చూస్తే 1 దగ్గర వాడి యొక్క వెలాసిటీ డైరెక్షన్ 1 దగ్గరైనా ఈ సోర్స్ అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. రైల్ ఇంజిన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సర్క్యులర్ మ్యాన్లో తిరుగుతుంది. సో ఇక్కడ దీని వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఇది విఎస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది విఎస్. ఓకే, ఇక్కడ విఎస్. ఓకే, ఇక్కడ అప్వర్డ్స్ లైక్ దిస్ విఎస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్వేస్ టాంజెన్షియల్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి పొజిషన్ నెంబర్ 2 అండ్ పొజిషన్ నెంబర్ 4. ఫస్ట్ వన్ position 2 and position 4. The direction of velocity is opposite to the x-axis. లేదంటే అబ్జర్వర్కి అంటే ఆపోజిట్, దట్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఉంది నాన్న. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద x-axis అనుకుంటే జస్ట్ వీడికి ఇక్కడ ఈ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ 4 దగ్గర, పొజిషన్ 4 దగ్గర, పొజిషన్ 2 దగ్గర ఎంత ఉందన్నా 90 ఉందిరా. 90 ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, when the source and observer, whenever the source and observer moving perpendicular to each other, there is no Doppler effect. There is no change in frequency. ఎందుకంటే వీళ్ళు యొక్క స్పీడ్ ఈ ఎక్స్ఎక్స్తో చేసే కాంపోనెంట్ ఏం చెప్పాను కదా, విఎస్ కాస్ థీటా. అంటే థీటా వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీ. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకసారి మళ్ళా చెప్తాను చూడండి. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాశాను. ఓకే, డన్. V0 ఎంతనా 0. ఓకే, F' is equal to F bracket begin V by V minus Vs. What is the value of Vs? Vs cos 90 degree. Cos 90 entra 0. 0 into anything is 0. Remaining entra F. Only V by V get cancel out. F' is equal to F. And there is no change in frequency. And apparent frequency equal to true frequency. ఇక్కడ సోర్సు విజిలేస్తే ఇక్కడ 0.2 దగ్గర లేదా 0.4 దగ్గర there is no change in frequency. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ రిలీజ్ చేస్తే అదే ఫ్రీక్వెన్సీ వాడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ కూడా అంతే. అంటే 2 and 4, పొజిషన్ 2 and 4 there is no change in Doppler effect. There is no Doppler effect. There is no change in frequency. Okay, next position 1 and 3 he observed change in frequency. So position చూడాలన్నా పొజిషన్ 1 and 3. Position 1 and 3 Doppler effect is applicable. Doppler effect is applicable. Doppler effect ఏమవుతుందన్నా అప్లికేబుల్ అవుతుందిరా. పొజిషన్ 1 and 3 Doppler effect is applicable. ఎందుకురా? ఇక్కడ 1 దగ్గర ఈ సోర్స్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్, టు 3 దగ్గర సోర్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ది అబ్జర్వర్. 1 దగ్గర ఏమవుతుంది? అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. 3 దగ్గర ఏమవుతుంది? అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సోర్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ అబ్జర్వర్. ఓకే, సీ దిస్ ఎట్ పొజిషన్ 1 చూడండిరా, ఏమవుతుందిరా? సోర్స్ మూవ్స్ అవే. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంట్రా? V minus V0 by V minus Vs. ఓకే, V0 is equal to 0, Vs is equal to minus Vs. ఎందుకనా? సో మూవింగ్ అలాంగ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకోవాలిరా. సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే F' is equal to F bracket begin
v divided by v plus vs. డినామినేటర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి f dash అవుతుంది తగ్గుతుంది. At position 1 apparent frequency decreases. At position 3 చూద్దాం. At position 3 f dash is equal to f bracket begin v divided by v plus vs. Sorry, v minus vs. ఎందుకంటే v0 0 అలాంగ్ ఎటు పోతున్నాడురా పాజిటివ్ ఎక్సెస్ కాబట్టి విఎస్ అది ప్లస్ విఎస్ విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ప్లస్ విఎస్ఏ కాబట్టి సేమ్ ఏమన్నా తగ్గుతున్న ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అట్ పొజిషన్ 3 లైక్ దిస్. సో whenever the source moving on the circumference of the circle at the position 2 and 4 there is no Doppler effect. Doppler effect not applicable. And at position 2 and 3 Doppler effect is applicable. Okay, write down. Okay, Nana. Next, one more application. One more application, Nana. Suppose this is the car, this is the driver, moves towards the wall, moves towards the wall. This is the wall at rest. So suppose the car moving with velocity vs, Nana. Car moving with velocity vs. The driver of the car ఏం చేశాడంటే హార్న్ చేశాడు. హార్న్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీతో హార్న్ రిలీజ్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద వేవ్స్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ వి అనే వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది వేవ్స్ కదా. సో ఈ వాల్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళా వాడికి రీచ్ అవ్వాలి. రీచ్ అయినప్పుడు వాడు ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో వాడు దాన్ని వింటాడు. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్ట్ బై ద డ్రైవర్ ఇన్సైడ్ ద కార్. డ్రైవర్ ఇన్సైడ్ ద కార్. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ రా. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ, దిస్ ఇస్ ద కార్, దిస్ ఇస్ ద డ్రైవర్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ vs. బోత్ దట్ ఈస్ ద సోర్స్. Releases a sound with a velocity v. True frequency of the sound is f. Okay. Moves forward direction. It touches the wall. Then reflect back with a certain frequency received by the observer. What is the apparent frequency? What is the apparent frequency of the driver of the car received? Okay. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, కేర్ఫుల్ చూడండి. 2 కేసులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసులో రిలీజ్ చేశాడు. సో ఇక్కడ రీచ్ అయింది సడన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ రీచ్ అయింది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ రీచ్ అవ్వదు, ఇది ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ రీచ్ అయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీ దాన్ని ఏమంటాం మనం అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. దట్ ఈస్ ఎఫ్ డాష్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూస్తారా, ఫస్ట్ కేసులో ఈ వాల్ రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వేవ్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళి దాన్ని రీచ్ అవుతున్నాయి. సో ఫస్ట్ కేసులో వాల్ రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి వీడిని మనం అబ్జర్వర్ అనుకుందాం. V0 0 వాల్ని మనం అబ్జర్వ్ అనుకుందామన్నా. సో V0 ఈక్వల్ ఎంత 0. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ద్వారా ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ద ఎఫ్ డాష్ అనేది ఏంటి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్డ్ బై ద వాల్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎఫ్ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రాకెట్ బిగిన్ V మైనస్ V0 బై V మైనస్ Vs. దిస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా రాసుకోవాలి. ఏదైనా మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎనీ ప్రాబ్లం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డాఫ్టర్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా రాసేసుకోవాలి. V0 ఎంత? V0 ఈక్వల్ ఎంత 0. V0 ఎంత 0. సో ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ V బై V మైనస్ Vs. ఓకే రా, అయిపోయింది.
ఈ ఎఫ్ డాష్ అనేది ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్డ్ బై ద వాల్. ఓకే, ఎఫ్ డాష్ కేర్ఫుల్గా వినండి. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని రిసీవ్ చేసుకుంది వాల్. రిసీవ్ చేసుకుని మళ్ళీ అదే ఫ్రీక్వెన్సీ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందా బ్యాక్? ఓకే, ఇదిగో బ్యాక్ వస్తుందా? ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది బ్యాక్? ఎఫ్ డాష్ వస్తుంది. ఈ ఎఫ్ డాష్ అనేది ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇదే రియల్ అవుతుంది, రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది ఇది ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు నేను. ఓకే, మన వీడు ఇదే ఫ్రీక్వెన్సీని వింటాడా అంటే, సో ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి వీడికి కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎగ్జాక్ట్గా వాడు విండవు, ఎందుకంటే ఇది సోర్స్. వీడు ఇటు అవుతున్నాడు కాబట్టి వీడికి వినిపించే ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, కేస్ 2కి వెళ్దాం. దిస్ ఈజ్ 1 రా. ఈ అపరెంట్ ఏంద్రా? యాక్చువల్లీ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ రిలీజ్ బై ద కార్. ఓకే, కేస్ 2 కొద్దాం. కేస్ 2 కొద్దాం అన్న. కేస్ 2లో ఇప్పుడు సౌండ్ వేవ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయిరా? ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి. కేస్ 2లో వాల్ ఇంకా రిఫ్లెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి వేవ్స్. అంటే ఇది సోర్సు. చూడాలబాయ్, విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సోర్స్ ఎట్ రెస్ట్. ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి కాబట్టి వేవ్స్ ఈజ్ ద సోర్స్. రిసీవ్ చేసుకుంటే దేవుడు వీడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు అంటే వీడి దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వర్. ఇదేమో సెకండ్ కేసులో దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వర్. వీడే అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ ఎంత స్పీడ్? V0 స్పీడ్. ఓకే, వేవ్స్ ఎటు నుంచి వస్తాయి? ఇటు నుంచి వస్తాయి అబ్బాయి. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ వి. వీడు వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఇటు వెళ్తున్నాడు, వేవ్ ఒకటి వస్తుంది. బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్, వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ లేదా సౌండ్ బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు V0 టేకెన్ యాజ్ -V0, టేకెన్ యాజ్ -V0 అన్న. అంటే సెకండ్ కేసులో V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -V0 బికాస్ ఆఫ్ V అండ్ V0 బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు మస్ట్ నెగిటివ్ తీసుకోవాల్సిందే, ఫిక్స్ అది. ఓకేనా? ఓకే, చూడరా. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంట్రా? అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చేది. ఇది ఏమవుతుంది? ఇక్కడి నుంచి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డాష్. వీడు రిసీవ్ చేసుకునేది ఎఫ్ డబల్ డాష్, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ బ్రాకెట్ బిగిన్ V minus V0 by V minus Vs. Okay, F double dash is equal to F dash bracket begin V. Okay nana, minus V0 value ఎంత? -V0 అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అవుతుందా ప్లస్ డివైడెడ్ బై ఇది 0. ఓకే రా. F double dash is equal to ఎఫ్ డాష్ అంటే ఈక్వేషన్ 1లో ఉంది చూడరా. ఈక్వేషన్ 1లో ఏముందన్న ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ ఉంది. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 1 ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో ఎంత ఉందిరా? ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ V బై V మైనస్ Vs. ఓకే, ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంది చూడండి బాయ్. ఎఫ్ డాష్ రాస్తే రిమైనింగ్ V మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుందిరా. V plus V0 by only V. Okay, done. అయిపోయిందిరా. V get cancelled. Ultimately, apparent frequency received by the driver of the car after reflected by the wall is F double dash is equal to F bracket begin V plus V0 by V minus Vs. That is the final formula. Very very most important. Very most important. ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ అనేది ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ రా. వి అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్. దట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్. 330 or 340 వాడు ఎంత ఇస్తే అంత ఇస్తాడు ఆల్రెడీ. V0 వాల్యూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్, అండ్ Vs వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి బాగా గమనించాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది అబ్జర్వర్ ఫస్ట్ కేసులో అంటే సెకండ్ కేసులో వీడే, Vs ఫస్ట్ కేసులో వీడే. అంటే V0 Vs బోత్ ఆర్ సేమ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ V0 Vs చూడరా. V0 సెకండ్ కేసులో వీడు ఎందుకంటే అబ్జర్వర్ అనేవాడు అసలు ఇక్కడ బేసికల్లీ మనకి వీడియో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఫైనల్గా. సో అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ ఎంత అన్నా, సోర్స్ వెలాసిటీ ఎంత అన్నా రెండు కూడా
సేమ్ V naught is equal to Vs. రెండు సేమ్. ఓకే, ఇది అప్లికేషన్, అనదర్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దారా, సేమ్ ఇదే టైపు, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది కూడా. మూవింగ్ టార్గెట్స్, టార్గెట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎట్లా వస్తుందో కేర్ఫుల్ చూడండి. ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది, ఇదే ఫార్ములా. టార్గెట్ ఇప్పుడు ఇందాక టార్గెట్ రెస్ట్లో ఉందిరా, ఇప్పుడు టార్గెట్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్లికేషన్ నెంబర్ 3, మూవింగ్ టార్గెట్స్. Moving target. So listen carefully. Suppose this is the source. Yes, this is the observer O. Both are at rest. Source releases a frequency of F. F అనే frequency in source ఏం చేసింది, రిలీజ్ చేసిందిరా. దట్ ఈస్ ద ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ వేవ్స్ V అనే వెలాసిటీతో మూవ్ అయ్యి టార్గెట్, ఇది టార్గెట్ రీచ్ అయ్యి, దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్. రీచ్ అయ్యి. ఓకే, ద టార్గెట్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ Vt అనే స్పీడ్తో టార్గెట్ మూవ్ అవుతుంది కదా. ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఎంత వెలాసిటీ రా, Vt. సో టార్గెట్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద వేవ్స్ రీచెస్ ద అబ్జర్వర్. ఈ వేవ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అబ్జర్వర్ రీచ్ అయ్యింది అన్న. ఓకే, వీడు అబ్జర్వర్. రీచ్ అయ్యింది. సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద వేవ్స్ received by the observer in case of moving targets? So very most important. ఇక్కడ కూడా రెండు కేసులు చూద్దాం నేను ఒకసారి. కేస్ 1, ఫస్ట్ కేస్, జాగ్రత్త చూడరా. ఫస్ట్ కేస్ ఇది చూడండి, ఈ ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి. F" F ఇంటూ V ప్లస్ V నాట్ బై V మైనస్ Vs. సో సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా వస్తుందని మనకి. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఫస్ట్ కేసులో ఈ సోర్స్ రెస్ట్లో ఉందనా, అబ్జర్వర్ కూడా రెస్ట్లో ఉన్నాడు. సడన్ అంటే హార్న్ ఇచ్చింది, సడన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ సెండ్ అయినాయి. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్ ఈజ్ ద ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ వేవ్స్ ఇక్కడ రీచ్ అయింది. అంటే రీచ్ అయినా అంటే వీడు సపోజ్ ఈ టార్గెట్నే ఫస్ట్ కేసులో మనం అబ్జర్వర్ అనుకుందాం. ఇదే అబ్జర్వర్ అనుకుంటానా. అబ్జర్వర్ ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతున్నాడు, వీటితో మూవ్ అవుతున్నాడు. వీడే అబ్జర్వర్. అంటే V naught is equal to Vt. V naught is equal to అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు. ఓకే, సో వేవ్స్ ఇట్లా అవుతున్నాయి, అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు జస్ట్. సో అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏదో స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, V మైనస్ V నాట్ బై V మైనస్ Vs. ఓకే, ఇక్కడ Vs అనేది ఏందన్నా, సోర్స్ కదా, వెలాసిటీ 0. ఓకే, డన్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, వేవ్స్ ఇట్లా అవుతున్నాయి, టార్గెట్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది. టార్గెట్ అంటే ఎవరురా, టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది వేవ్సే కదా. టార్గెట్ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ అబ్జర్వరే. వీడిని కాసేపు హోల్డ్లో ఉంచండి అన్న. ఫస్ట్ కేసులో వీడిని హోల్డ్లో పెడదాం. ఓకే, వీడు నెగ్లెక్టెడ్. సో ఇక్కడ రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి వేవ్స్ అంటే రిసీవ్డ్ ద వేవ్స్ రిసీవ్డ్ బై ద టార్గెట్. దట్స్ వై టార్గెట్ ఈస్ ద అబ్జర్వర్. ఓకే, వీడు మూవ్ అవుతున్నాడు. ఇటు మూవ్ అవుతున్నాడు రా, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్స్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాడు కాబట్టి Vt టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలనా. సో F డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు F బ్రాకెట్ బిగిన్ V మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ Vt బై ఏమవుతుందా V. ఓకే, F డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు F బ్రాకెట్ బిగిన్ V ప్లస్ Vt by V రా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకేనా, సోర్స్ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి 0 వేసేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ 2 చూద్దాం. కేస్ 2 చూడండి జాగ్రత్త. కేస్ 2 జాగ్రత్త చూడాలి రైట్. ఇప్పుడు వేవ్స్ వీడిని అబ్జర్వ్ రీచ్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి.
సెకండ్ కేసులో వేవ్స్ ఇక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇది ఎఫ్ డాష్తో వస్తుంది వేవ్స్, ఇట్లా వస్తుంది. సో వేవ్స్ టార్గెటింగ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి టార్గెటే సోర్స్ అనా. సో వేవ్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి అంటే వీడు రెస్ట్లో ఉన్నాడు. వేవ్స్ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, వీడు రిసీవ్ చేసుకోవాలి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో వేవ్స్ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి వీడే టార్గెట్. వేవ్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి, ఓకే. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇట్లా వస్తుంది, ఈ డైరెక్షన్లో వస్తుంది. జస్ట్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ బ్రాకెట్ బిగిన్ వి మైనస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఎఫ్ డాష్ అనేది ఇక్కడ 2 ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, టార్గెట్ మూవ్ అవుతుంది అంటే సోర్స్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి వేవ్స్ వస్తుంది ఇక్కడ సోర్స్ మూవ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, వి కూడా ఇదే. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ బ్రాకెట్ బిగిన్ వి మైనస్ అబ్జర్వర్ రెస్ట్రా వి మైనస్ విఎస్. విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, విటి. లాస్ట్ ఆఫ్ ద టార్గెట్, అదే సోర్స్ విటి. ఓకే, నెగిటివ్ రాయకూడదా? నెగిటివ్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఇటు వెళ్తుంది అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్స్ కూడా ఇటు వెళ్తున్నాయి. ఇదే సోర్స్ అయినా సోర్స్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్స్ కూడా ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం మైనస్ సైన్ రాయకూడదు, ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి, వేవ్స్ ఇటు వెళ్తున్నాయి, సోర్స్ ఇటు వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ టార్గెట్ అంటే అబ్జర్వర్ వీడు. ఫస్ట్ కేసులో ఇటు వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆపోజిట్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ రాశాను. ఇక్కడ రెండు వీటి ఇటు వెళ్తుంది, వి ఇటు వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ రాయకూడదు. ఓకే, అంటే విటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ఏ. ఓకే, ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఎంతరా, ఎఫ్ డాష్ ఏడం చూడండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1. ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ వి ప్లస్ విటి బై వి. ఓకే, రిమైనింగ్ వి బై వి మైనస్ విటి. Okay, V get cancelled out by F double dash is equal to F bracket begin V plus Vt by V minus Vt. Okay, done. చూడనా, ఇందాక అప్లికేషన్ ఫార్ములా, ఇప్పుడు ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా. ఓకేనా, సేమ్. Vt అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద టార్గెట్, వీటి ఆల్సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద టార్గెట్. ఇది ఎంత స్పీడ్ ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జామ్ బిట్స్లో ఇచ్చేస్తాడో ఆటోమేటిక్గా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. వి అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. దిస్ ఈస్ ద ఎఫ్ డబుల్ డాష్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై మూవింగ్ టార్గెట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ అప్లికేషన్. ఆల్మోస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Doppler effect. Okay. So write down okay students, just one problem about Doppler effect. This is the bit. A train is moving at a speed of 72 km per hour towards a station. A train is moving at a speed of 72 km. That is Vs nana 72 km per hour. This is the train. Just listen. Moving with velocity Vs. 72 and convert kilometers into meters. 72 kilo means what? 10 cube divided by per hour 60 into 60. Okay, cancel out. 36 2s are. So Vs is equal to what? 20 ra. 20 meter per second. So train move. A train is moving at a speed of 72 km per hour towards a station.
sounding a whistle of frequency. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో విజిల్ వేసింది అది 640 hertz అండి. Stop. What is the apparent frequency of the whistle as heard by a man on the platform when the train, first one, approaching him? ట్రైన్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ని అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు వాడు ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో రిసీవ్ చేసుకుంటాడు? ఒక కేసు, ఫస్ట్ కేసు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అవే ఫ్రమ్ హిమ్, క్యాలిక్యులేట్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఈచ్ కేస్. ఇచ్చాడా? నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ వచ్చేసి వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడా అంటే 340 మీటర్/సెకండ్ ఇచ్చాడా. ఫస్ట్ ట్రైన్ వాడిని రీచ్ అవుతున్నప్పుడు అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. రెండో కేసులో అవే అవుతున్నప్పుడు అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా రా. F dash is equal to F bracket begin V minus V naught by V minus Vs. ఓకే రా. F dash is equal to F ఎంత ఇచ్చాడు రా? 640 ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నది. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ 340 minus 0. అబ్జర్వర్ ఎట్ రెస్ట్ నాన్న, అబ్జర్వర్ ఎట్ రెస్ట్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. 340 minus Vs ఎంతరా? 20. ఓకే. F dash is equal to 640 into 340 divided by ఎంతది? 340 minus 20, 320. 0 get cancel. After simplification, 640 into 34 divided by 32. Okay, so the answer is 680. Solve it. అయినా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఈ కేసులో అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ. When the source moves towards the stationary observer, apparent frequency is greater than true frequency. Already I told you. Next case lo, suppose case 2, the train moves away from the stationary observer. Yes. Vs is equal to minus Vs ana. ఎందుకు మైనస్ Vs అంటే ఒకసారి చూడండిరా, మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఈ రెస్ట్లో ఉండండి అన్న. సో ఇది విజిల్ వేసింది ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ కదా. ఓకే, ఆ సౌండ్ని వీడు వినాలంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇటు వెళ్తుంది కదా, ఇదే కదా వీడు వినేది. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే ట్రైన్ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. అంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఉంటే మస్ట్ నీట్ తీసుకోవాలి. మీకు చెప్పాను నేను. స్టాండర్డ్ ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోదాం. V minus V naught by V minus Vs. ఆల్రెడీ మనకి ముందే తెలిసిపోతుంది. The train moving away from the stationary observer, apparent frequency is smaller than true frequency. F dash అనేది less than F వస్తుందన్న చెక్ చేసుకోండి మీకు కావాలి. F dash is equal to F ఎంతరా? ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు? 640 ఇచ్చాడు. ఓకే. V ఎంతరా? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ 340 ఇచ్చాడు అన్న. మైనస్ అబ్జర్వర్ ఎట్ రెస్ట్, ఇది 340 మైనస్ 20. Vs వచ్చి 20 కదా, Vs వచ్చి 20. ఓకే. F dash is equal to 640 into 340 divided by, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అన్న, Vs మైనస్ Vs కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్లస్. అవుతుందిరా? ప్లస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మైనస్ 20 అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా. డివైడ్ బై ఎంత అవుతుందిరా? 360. 0 get cancel. Ultimately F dash is equal to 604.4 hertz. So F dash is less than F. చూడండి F dash వచ్చి 604 వచ్చింది. F ఎంత ఇచ్చాడు? 640 వచ్చింది. ఎందుకంటే ట్రైన్ మన ఇంకా దూరం వెళ్ళిపోతుందంటే ఆ పిచ్చి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు తగ్గుతూ ఉంటుంది. అంటే సౌండ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా దూరం వెళ్ళిపోతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ లాంగ్ టైం అసలు ఆటోమేటిక్గా అది లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకు ఆ సౌండ్ ఆ పిచ్ ఆల్మోస్ట్ 0 వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ 1. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్, జస్ట్ లిసన్. వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. Just listen, write down.
ఈ ప్రాబ్లం మీరే చేయండిరా. A source emitting a sound of frequency, source emitting a sound of frequency 540 Hz ఇచ్చాడు. True frequency is moving in a circle of radius 0.6 meter. Moving circumference of the circle of radius r is equal to 0.6 meter ఇచ్చాడు. ఓకేరా. సోర్స్ మూవ్ అవుతుందనా, ఎంత స్పీడ్ vs is equal to r omega. vs is equal to what? r omega. ఓకే. At a constant angular speed of 25 radian, omega value ఇచ్చాడు రా రై 25 radian per second. We have calculated the minimum and maximum frequencies heard by a listener standing at rest. Observer at rest array. You observer rest lo unnadana outside V0 వచ్చి 0. Okay, done. Along a distance away from the center of the circle, velocity of sound in air వచ్చి velocity of sound in air v వచ్చి 345 ఇచ్చాడు మీటర్ పర్ సెకండ్. 345 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఏమన్నాడు? క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నా. ఒకసారి చూడరా, మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ఇదో పొజిషన్ అనుకుంటే ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఏమవుతుంది? 2 watts అబ్జర్వర్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం. ఇది అవే అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం అవుతుంది. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం. పొజిషన్ 1 దగ్గర మినిమం బై పొజిషన్ 2 దగ్గర మ్యాక్సిమం రా. ఓకే, చూడండి ఒకసారి. వీడు వినాలి, 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ వీడు వినాలి. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు ఫస్ట్ ఫర్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంట్రా? f dash is equal to f bracket begin v minus v0 by v minus vs. ఇక్కడ చూస్తే vs మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం కాబట్టి వెలాసిటీ వీడు ఉంటాడు కదా. వెలాసిటీ అంటే ఈ డైరెక్షన్, వెలాసిటీ సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుందన్నా. ఎందుకంటే వాడు వినాలి కాబట్టి హార్న్ వేసింది, ఇది వీడికి రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఇది ఆపోజిట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా vs అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది? టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. f dash is equal to f bracket begin v by v plus vs. వినోమెంట్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్ f dash తగ్గుతుంది. ఓకే, vs is equal to r omega. ఫస్ట్ vs వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. vs is equal to r వాల్యూ 0.6 ఓకే ఇంటూ 25 రా. ఎంత అవుతుంది vs వాల్యూ? vs is equal to that is 15 అవుతుంది. 15 Hz. 15 జస్ట్ 0.25 into 0.6 కదా. ఓకే, 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. సారీ, దిస్ ఇస్ మీటర్ పర్ సెకండ్. vs వాల్యూ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుందా? ఇక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. f dash is equal to f ఎంతరా? 540. ఓకే, v ఎంతరా? 345. ఓకే, డన్. డివైడెడ్ బై v 345 ప్లస్ 15 ఎంత అవుతుందిరా? 360. ఓకే, సో అల్టిమేట్ ఆన్సర్ 550 కన్నా తక్కువే వస్తుంది. 0 గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఈస్ just away from together 517.5. solve చేయండి అని మీరు. 517.5 Hz is the minimum frequency. for maximum frequency ఎక్కడ? పొజిషన్ 2 దగ్గర మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ 2 watts వస్తున్నాడు కాబట్టి పెరిగింది ఫ్రీక్వెన్సీ. f dash is equal to f bracket begin v by v minus vs. okay, solve it. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసేయండి అలా.
F dash is equal to F entra 540, V entra 345, V 345 minus 50. Denominator తగ్గుతుంది కాబట్టి denominator value automatically పెరుగుతుందమ్మా. 540 into 345 divided by 330. F dash is equal to ultimate 564 564.5 hertz. That is the problem. Okay. So write down. Tomorrow we will discuss numerical problems, NCERT numerical problems. Okay. నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీ నోట్స్లో నీట్గా రాసుకున్నానా? డౌట్ ఉంటే కనుక నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.